Welcome to e-learning lecture of 5th semester mechanical engineering for the subject of thermal and automobile engineering. We already discussed the major components of IC engine in the last class. Now we are going to discussing the topics of working of IC engines in unit number 2. இது IC engine all major components இருக்கக்கூடிய ஒரு diagram. இதில் camshaft, inlet and exhaust valves, cylinder, piston, connecting rod, crankshaft and flywheel இந்த components எல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம். These components are already discussed in the last class and you should thoroughly learnings of these components before you know the working principle of IC engines. இது piston and crankshaft assembly ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ. இதில் பிஸ்டன் ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது. இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன் கிராங்க் ஷாஃப்டில் ரோட்டரி மோஷனாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இது கிராங்க் ஷாஃப்ட் அசம்பிளி. These are the terminology mostly used in IC engines. Always petrol engine is provided with a spark plug and in the diesel engine an injector is provided. The inlet and exhaust valve, cylinder, piston, bore, DDC top dead center, BDC bottom dead center, stroke, reciprocating motion of the piston, connecting rod, rotary motion of the crankshaft and clearance volume. All are the terminology used in IC engines. அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். The standard terms used in IC engines are bore. Inside diameter of the cylinder is termed as bore. அதாவது இன்ஜின் சிலிண்டர்னுடைய இன்சைடு டயாமீட்டர் போர்னு சொல்கிறோம். நம்பர் 2 டாப் டெட் சென்டர் டிடிசி. த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ரீச்டு பை த பிஸ்டன் at the top of the cylinder in vertical engine is called top dead center. Third one, bottom dead center. The extreme position reached by the piston at the bottom of the cylinder in the vertical engine is called bottom dead center. அதாவது சிலிண்டருக்குள்ளார பிஸ்டன் மேல் நோக்கி நகர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜை அடையும். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனை டாப் டெட் சென்டர்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி சிலிண்டருக்குள் பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி நகர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் அடையும். அந்த பாட்டம் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனை தான் பாட்டம் டெட் சென்டர்னு சொல்கிறோம். நம்பர் 4 stroke.
the nominal distance traveled by the piston in the cylinder between the extreme upper and lower position of the piston is termed as stroke. அதாவது டிடிசி அண்ட் பிடிசி இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் denoted by the letter small l. And fifth one, compression ratio. It is the ratio of maximum cylinder volume to the clearance volume. அதாவது சிலிண்டருடைய மொத்த வால்யூமுக்கும் கிளியரன்ஸ் வால்யூமுக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. இட்ஸ் denoted by the letter R. Sixth one, cylinder volume. It is the sum of swept volume and the clearance volume. அதாவது V equal to Vs plus Vc, stroke volume plus clearance volume. Number 7, swept volume அல்லது stroke volume. It is the volume of space generated by the movement of piston from one dead center to another dead center. அதாவது டிடிசி அண்ட் பிடிசி ஆகிய ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு வால்யூம் தான் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் டிடிசி அண்ட் பிடிசி இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை ஸ்ட்ரோக் லென்த்னு சொல்கிறோம். நம்பர் 8, கிளியரன்ஸ் வால்யூம். It is the space in the cylinder when the piston is at top dead center. அதாவது பிஸ்டன் டிடிசியில் இருக்கும்போது பிஸ்டனுக்கு மேலே உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமை கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் denoted by the letter BC. And another topic, classification of IC engines. அதாவது ஐசி என்ஜின் எப்படி வகைப்படுத்துகிறோம். நம்பர் 1, நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷனை பொறுத்து இது 2 ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் என்ஜின் அண்டு 4 ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் என்ஜின் ரெண்டு வகைப்படுத்துகிறோம். மோட்டார் சைக்கிள் என்ஜின்ஸ், ஸ்கூட்டர் என்ஜின்ஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 2 ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் என்ஜின். ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ், டீசல் என்ஜின்ஸ் used in buses, lorries are the examples of 4 stroke cycle engine. Number 2, thermodynamic cycle அல்லது மெத்தட் ஆஃப் ஹீட் அடிஷனை பொறுத்து இது ஆட்டோ சைக்கிள் என்ஜின்ஸ், டீசல் சைக்கிள் என்ஜின்ஸ் அண்ட் டியூவல் கம்பஷன் சைக்கிள் என்ஜின்ஸ் என 3 வகைப்படுத்துகிறோம். டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் பொறுத்து யூஸ் பண்ணுற ஃபியூவலை பொறுத்து பெட்ரோல் என்ஜின், டீசல் என்ஜின், கேஸ் என்ஜின் பிரிக்கிறோம். அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சிலிண்டரை பொறுத்து அல்லது சிலிண்டருடைய டிசைனை பொறுத்து வெர்டிகல் என்ஜின்ஸ், ஹரிசாண்டல் என்ஜின்ஸ், வி டைப் என்ஜின்ஸ், இன்லைன் என்ஜின்ஸ்னு பிரிக்கிறோம். மெத்தட் ஆஃப் இக்னிஷனை பொறுத்து ஸ்பார்க் இக்னிஷன் என்ஜின்ஸ் அண்டு கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் என்ஜின்ஸ்னு 2 வகைப்படுத்துகிறோம். ஸ்பார்க் இக்னிஷன் என்ஜினுக்கு கார்ஸ், மோட்டார் சைக்கிள்ஸ், ஸ்கூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். அதே மாதிரி கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் என்ஜினுக்கு பஸ்ஸஸ், ட்ரக்ஸ், லாரிஸை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டரை பொறுத்து இது சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின், மல்டி சிலிண்டர் என்ஜின்னு 2 வகைப்படுத்துகிறோம். டைப் ஆஃப் கூலிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்து ஏர் கூல்டு என்ஜின்ஸ், இது மோட்டார் சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் வாட்டர் கூல்டு என்ஜின்ஸ், தீஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் கார்ஸ், பஸ்ஸஸ், லாரிஸில் யூஸ் ஆகுது. அது ஃபியூவல் சப்ளை சிஸ்டத்தை பொறுத்து இது கார்பரேட்டர் என்ஜின்ஸ், ஏர் இன்ஜெக்ஷன் என்ஜின், ஏர்லெஸ் ஆர் சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் என்ஜின்னு 3 வகைப்படுத்துகிறோம். மெத்தட் ஆஃப் கவர்னிங்கை பொறுத்து குவான்டிட்டி கவர்னட் என்ஜின்ஸ் அண்டு குவாலிட்டி கவர்டு என்ஜின்ஸ்னு 2 வகைப்படுத்துகிறோம். குவான்டிட்டி கவர்டு என்ஜினுக்கு மோட்டார் சைக்கிள், ஸ்கூட்டர், கார் இது எல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். அதே மாதிரி பஸ்ஸஸ், ட்ரக்ஸ், லாரிஸ் இதெல்லாம் குவாலிட்டி கவர்டு என்ஜின்ஸ். லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டத்தை பொறுத்து இது பெட்ரோல் லூப்ரிகேஷன் என்ஜின்ஸ், வெட் சம்ப் லூப்ரிகேஷன் என்ஜின்ஸ் அண்ட் ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் என்ஜின் 3 வகைப்படுத்துகிறோம்.
இந்த பெட்ரோல் லூப்ரிகேஷன் என்ஜினுக்கு உதாரணமாக மோட்டார் சைக்கிள், டூ வீலர்ஸ். அண்டு வெட்சம் லூப்ரிகேஷன் என்ஜினுக்கு ஆல் த ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ். அண்டு தேர்ட் ஒன் ட்ரைசம்ப் லூப்ரிகேஷன் என்ஜினுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட் என்ஜின்ஸ், மெரைன் என்ஜின்ஸை உதாரணமாக சொல்லலாம். வால்வு லொக்கேஷனை பொறுத்து இது எல்கெட் என்ஜின், டிகெட் என்ஜின், ஐகெட் என்ஜின், எஃப்கெட் என்ஜின் என 4 வகையாக பிரிக்கலாம். ஃபீல்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்து ஸ்டேஷ்னரி என்ஜின்ஸ் அண்டு மொபைல் என்ஜின்ஸ்னு 2 வகைப்படுத்துகிறோம். அண்ட் அனதர் ஒன் போர்ட்டபிள் என்ஜின்ஸ். மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் என்ஜின்ஸ் classified based on the application. And working speed பொறுத்து low speed engines, medium speed engines and high speed engines பிரிக்கிறோம். Okay students, thank you for patience of watching this e-learning class, and a lot of videos and animations are available in the YouTube channel. So you are searching and watching the videos. Okay, thank you. Next class la IC engine உடைய working principle, அதாவது 4 stroke engine and 2 stroke engine எப்படி வேலை செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Thank you.